Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome to our Bible study. நமது வேத ஆராய்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். We will begin by praising the Lord. நாம் கர்த்தரை துதித்து ஆரம்பிப்போம். Let's sing a few choruses and praise the Lord. நாம் ஒரு சில கோரஸ்களை பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். Let's lift up our hands and just start praising God. நாம் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதிப்போம். Oh, he is worthy of our praise. நமது துதிக்கு அவர் பாத்திரராய் He is worthy of all praises. அவர் எல்லா துதிக்கும் பாத்திரர். Oh, welcome you Holy Spirit. நம்மை வரவேற்கிறோம் ஆவியானவரே. You are welcome into this place. இந்த இடத்துக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். Lord, we lift up your holy name. உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். Oh, blessed be your glorious name, oh Lord, which is exalted above all blessing and praise. Blessed be your glorious name, oh Lord, which is exalted, which is exalted, which is exalted, which is exalted. Stand up and bless the Lord your God from everlasting to everlasting. Stand up and bless the Lord your God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted above all blessing and praise. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted, which is exalted, which is exalted, which is exalted. Stand up and bless the Lord your God from everlasting to everlasting. Let's sing together. Stand up and bless the Lord your God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted above all blessing and praise. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted, which is exalted, which is exalted, which is exalted. களி கூர்ந்து எழும்பி துதியுங்கள் நமது தேவன் நித்திய தேவன். களி கூர்ந்து எழும்பி துதியுங்கள் சதா காலம் நமது தேவன். சேர்ந்து பாடலாமா? அவர் திருநாமம் புகழப்படத்தக்கது, ஸ்தோத்திரம் துதிகளுக்கு மேலானது. அவர் திருநாமம் புகழப்படத்தக்கது, உயர்ந்த நாமம் உன்னத நாமம், உயர்ந்த நாமம் உன்னத நாமம். சேர்ந்து சொல்வீங்களா? அவர் திருநாமம் புகழப்படத்தக்கது, ஸ்தோத்திரம் துதிகளுக்கு மேலானது. அவர் திருநாமம் புகழப்படத்தக்கது, உயர்ந்த நாமம் உன்னத நாமம், உயர்ந்த நாமம் உன்னத நாமம். Stand up and bless the Lord your God from everlasting to everlasting. Stand up and bless the Lord your God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted above all blessing and praise. Blessed be your glorious name, O Lord, which is exalted, which is exalted, which is exalted, which is exalted. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தலாமா? நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா. We thank you Lord, we thank you. Oh, blessed be your glorious name, oh Lord, which is exalted above all blessing and praise. Blessed be your glorious name, oh Lord, which is exalted, which is exalted. Dear child of God, as we praise His holy name, பிரியமானவர்களே, நாம் கர்த்தரை உயர்த்துகிற இந்த வேளையிலே He is here to bless us. அவர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார், நம்மை There is a- ஆசீர்வதிப்பதற்கென இருக்கிறார். There is a river that flows from the throne of God. அவருடைய சிங்காசனத்திலிருந்து ஒரு நதி புறப்பட்டு வருகிறது. Let the river satisfy your needs. அந்த நதி உங்கள் தேவைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்யட்டும். Stand up before Him. அவருக்கு முன்பாக எழும்பி நிற்போம். Give glory, அவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். for glory is due to His name. அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை செலுத்துவோம். I stand amazed in the presence of Jesus,
sinner condemned, uncondemned. Shall we stand before him? I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. We're singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. We're singing how wonderful, and my song shall ever be. How, as we lift up holy hands before him, how wonderful is your love, O Lord, is my Savior's love for me. Are you standing in guilt? நீங்கள் குற்ற மனசாட்சியோடு நின்று Do you கொண்டிருக்கிறீர்களா? feel you can't worship God? உங்களால் கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியவில்லையா? Do you feel guilt is condemning you? உங்கள் குற்ற மனசாட்சி உங்களை குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதா? You feel unable to stand before God? கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்க முடியவில்லையா? Come before him with a true heart. உண்மையான இருதயத்தோடு அவரிடத்தில் Come வாருங்கள். before him with repentance, மனம் திரும்புதலோடு அவர் முன்பாக வாருங்கள். because he took our sins upon himself. நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அவர் மேல் ஏற்றுக்கொண்டாரே. Oh, he took our sins upon himself. நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அவர் மேல் All ஏற்றுக்கொண்டாரே. your curses upon him. உங்கள் சாபங்கள் எல்லாம் அவர் மேல் இருக்கிறது. Oh, let's sing this verse together. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Let's sing together. He took my sins. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died. Come on, people of God, join together and sing, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, oh, how wonderful is your love, O Lord, is my Savior's. His love is as vast as the ocean. How marvelous, oh, the love of the Savior that encompasses you. இன்றைக்கு மாலை உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளுகிற அந்த கிருபையின் அன்பு. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Lord, as we praise you this evening, ஆண்டவரே, இந்த மாலை நேரத்தில் உம்மை துதிக்கும் pray வேளையில் you'll touch everybody. ஒவ்வொருவரையும் நீர் We தொடும்படியாய் thank you for your love that encompasses us. ஆண்டவரே, உம்முடைய அன்பு எங்களை சூழ்ந்து கொண்டு நிற்கட்டும். Thank you for your love that overcomes. எங்களை மேற்கொள்ளுகிற உம்முடைய அன்புக்காய் Bless நன்றி. your people, O Lord. உம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதியும். Let every guilty feeling go. எல்லா குற்ற மனசாட்சிகள் நீங்கட்டும். Let them stand before the throne of grace. உம்முடைய கிருபாசன தண்டைக்கு முன்பாக நிற்கும்படி செய்யும். Give them your grace, O Lord. உம்முடைய கிருபையை தாரும் We ஆண்டவரே. love you, we worship you. உம்மை நேசிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம். Speak to us through your word. உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமா எங்களோடு கூட In பேசும். Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். Singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Sing how
அப்படி அல்ல. Singing how wonderful my soul. Sing, children of God. Join in and sing together. கடைசி முறை Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. நமது ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். What a wonderful time of worship we had. எப்படி ஒரு நல்ல ஆராதனை நேரம் நமக்கு இருந்தது. Thank God for His presence. அவருடைய பிரசன்னத்துக்காய் நாம் நன்றி சொல்லுவோம். Welcome to our Bible study. நமது வேத ஆராய்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். We are now in the book of 1 Samuel. நாம் இப்பொழுது 1 சாமுவேல் புத்தகத்தில் இருக்கிறோம். This is the second part of the study of 1 Samuel. 1 சாமுவேல் புத்தகத்தின் இரண்டாம் பாகத்தின் ஆராய்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறோம். So as we saw last week, the book of 1 Samuel was not only written by Samuel the prophet, it could have been written by Gad the seer and Nathan the prophet. நாம் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தபடியே இது வெறும் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியினால் மாத்திரம் அல்ல, நாத்தான் தீர்க்கதரிசியினாலும் காத் என்ற ஞான திருஷ்டிக்காரனாலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And we also saw how the basic outline of this book. இந்த புத்தகத்தின் மேற்பார்வையை நாம் பார்த்தோம். There are 4 major personalities mentioned in this book. இந்த புத்தகத்தில் மிகவும் முக்கியமான 4 கதாபாத்திரங்களை குறித்து வருகிறது. The high priest Eli from chapter 1 until chapter 4. 1ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 4ஆம் அதிகாரம் வரை ஏலியை குறித்து வாசிக்கிறோம். Then we see the prophet Samuel from chapter 2 until chapter 25. 2ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 25ஆம் அதிகாரம் வரை சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியை குறித்து வாசிக்கிறோம். Then we see King Saul who appears in chapter 8 and we can read about him until chapter 31. 8ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 31ஆம் அதிகாரம் வரை நாம் சவுலை குறித்து வாசிக்கிறோம். Then we read about King David who appears in chapter 16 and we can read about David until the book of 2 Samuel as well. 16ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 2 சாமுவேல் புத்தகத்தின் முடிவு வரை நாம் தாவீதை குறித்து வாசிக்கிறோம். So we see this is one of a outline whereby we can study this book. இந்த புத்தகத்தை படிப்பதற்கென ஒரு சிறந்த கட்டமைப்பாய் நாம் இதை பார்க்கலாம். There is another outline which I gave last week. இதை தவிர வேறு ஒரு கட்டமைப்பையும் நான் கடந்த வாரத்திலே கொடுத்தேன். Number 1, God raises up Samuel as a prophet and judge. That is from 1 Samuel 1st chapter until 7th chapter. 1ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 7ஆம் அதிகாரம் வரை கர்த்தர் சாமுவேலை ஒரு நியாயாதிபதியாகவும் தீர்க்கதரிசியாகவும் எழுப்புகிறதை பார்க்கிறோம். Secondly, இரண்டாவதாக Israel demands a king and they have a king in Saul and it is from chapter 8 until chapter 15. 8ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 15ஆம் அதிகாரம் வரை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று கர்த்தரிடத்தில் முறையிடுகிறார்கள். அவர்களுக்கு கர்த்தர் சவுலை ராஜாவாக கொடுக்கிறார். Thirdly, மூன்றாவதாக God raises up David to be a king and he appears from chapter 16 until chapter 20. 16ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 20ஆம் அதிகாரம் வரை கர்த்தர் தாவீதை எழுப்புகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Fourthly, நான்காவதாக Saul hunts David out of jealousy and we can read this from chapter 21 until 31. 21ஆம் அதிகாரம் முதல் 31ஆம் அதிகாரம் வரை சவுல் தாவீதின் மேல் பொறாமை கொண்டவனாக அவனை கொல்லும்படி துரத்துகிறான். Last week we saw about the high priest Eli and about his family and about his ministry. கடந்த வாரத்திலே ஏலியை குறித்து அவனுடைய குடும்பத்தை குறித்து அவனுடைய ஊழியத்தை குறித்து பார்த்தோம். You know, godly servants are very needed. தெய்வீகமான தலைவர்கள் நமக்கு தேவை. We need such people to minister to us. நமக்கு அவர்கள் ஊழியம் செய்யும்படியாக அவர்கள் நமக்கு தேவை. Eli and his family were not very godly people. ஏலியும் அவனுடைய குமாரரும் அவ்வளவு தெய்வீகம் நிறைந்தவர்களாக இல்லை. They created a lot of trouble for the Israelites. அவர்கள் இஸ்ரவேலருக்கு மிகுந்த உபத்திரவத்தை கொடுத்தார்கள். But then God raised up a young boy, Samuel. அப்பொழுது கர்த்தர் ஒரு சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டானை எழுப்பினார். How did Samuel arise? சாமுவேல் எப்படி எழும்பினார்? Through the prayer of a persistent woman. ஒரு தெய்வீக தாயினுடைய ஜெபத்தினால், உறுதியான ஜெபத்தினால் எழும்பினார். She was persistent in prayer and she asked God for a baby boy.
அவள் தன் ஜெபத்திலே விடாப்பிடியாய் ஜெபித்தாள். You all heard about the prayer of Hannah. அன்னாளின் ஜெபத்தை குறித்து நீங்கள் எல்லாரும் It's a கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். very famous passage for preachers. அது பிரசங்கிமார்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு வேத பகுதி. So you all would have read about it or heard about it. அதை குறித்து நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள், There கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். are many things. Today we are going to look about the life and ministry of Samuel. நாம் இந்த நாளிலே சாமுவேலுடைய வாழ்க்கையும் ஊழியத்தையும் குறித்து பார்க்க போகிறோம். We can see about Samuel in 1 Samuel chapter 2 and verse 18. 1 சாமுவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே நாம் அவரை குறித்து We வாசிக்கலாம். see that Samuel ministered before the Lord and he was wearing a linen ephod. 18ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் சணல் நூல் ஏபோத்தை தரித்தவனாய் கர்த்தருக்கு முன்பாக பணிவிடை செய்தான். He was brought to Eli the high priest soon after he was weaned from his mother. தன் தாயின் பால் மறந்த உடனேயே அவனை கொண்டு வந்து ஆலயத்திலே விட்டு விட்டார்கள். Right from around when he was 3 or 4 years old, he was growing in the place of worship. 3 அல்லது 4 வயதில் இருந்தே ஆலயத்திலே ஆராதனையின் இடத்திலேயே வளர்ந்தான். He was in Shiloh with the high priest Eli. ஏலியினோடு கூட சீலோவில் இருக்கிற ஆசரிப்பு கூடாரத்திலேயே வளர்ந்தான். Again and again it is mentioned that he ministered to Eli. He ministered to Eli. It is mentioned again and again. திரும்ப திரும்ப ஏலிக்கு ஊழியம் செய்தான், ஏலிக்கு ஊழியம் செய்தான் என்று வருகிறது. It is a wonderful thing to minister to the Lord through ministering to his servants. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வதில் ஒரு விதம், கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களுக்கு ஊழியம் செய்வது. And Samuel was doing that. சாமுவேல் அதை செய்து கொண்டிருந்தார். And it says in 1 Samuel 2 and verse 20, Eli, the high priest, looked at Hannah and said, "You have loaned your son to the Lord." 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே கர்த்தருக்கு உன் பிள்ளையாண்டானை ஒரு கடனாக கொடுத்தது போல கொடுத்திருக்கிறாள் என்று வாசிக்கிறோம். New King James version it says loan. நியூ கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் என்ற வெர்ஷன்ல சொல்லுகிறது, அவள் கர்த்தருக்கு சாமுவேலை கடனாக கொடுத்தார். She prayed as a vow to the Lord saying, "I will give to you as my son as a vow, as a loan to you." அவள் கர்த்தரிடத்தில் ஒரு பொருத்தனையை செய்து என் பிள்ளையை நான் கர்த்தருக்கு கடனாக கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறாள். So Eli the high priest is blessing Hannah and Elkanah saying, "Because you gave this boy as a loan, may God give you many more children." அப்பொழுது எல்கானாவையும் அன்னாளையும் ஏலி வாழ்த்தி அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார், கர்த்தருக்கு இந்த பிள்ளையை நீங்கள் கடனாக கொடுத்ததினால் அவர் உங்களை இன்னும் அநேக பிள்ளைகள் கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பாராக என்று சொல்லுகிறார். Now you must understand, though Samuel grew in Shiloh in the house of God, the situation around him was very bad. சாமுவேல் சீலோவிலே ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் வளர்ந்தாலும் சூழ்நிலைகள் மிகவும் மாறாய் இருந்தது. 1 Samuel 2:22 says that the sons of Eli were the sons of Belial and they were doing wicked things with the women who gathered at the tabernacle. 1 சாமுவேல் 2:22 சொல்லுகிறது, ஏலியின் குமாரர்கள் ஆசரிப்பு கூடார வாசலிலே கூடுகிற பெண்களோடு சயனித்து பொல்லாங்கானதை செய்தார்கள். He, Samuel, the young boy, was seeing all this. சாமுவேல் ஒரு சிறு பிள்ளையாக இவைகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டுதான் வளர்ந்தான். So the situation around him was not conducive. அவனை சூழ இருந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் சாதகமாக இல்லை. Many people blame their backgrounds because for what they are doing now. இப்பொழுது செய்கிற காரியங்களுக்காக அநேகர் தங்கள் சூழ்நிலையை குறை சொல்லுவார்கள். They say, "I grew up like this, that's why I am like this." அநேகர் சொல்லுவாங்க, நான் வளர்ந்த விதம் இப்படி, அதனால தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. Now this young boy Samuel, he was seeing all these wicked things happening right before his eyes in the tabernacle. ஆசரிப்பு கூடாரத்திலேயே தன் கண் முன்னாலேயே இப்படிப்பட்ட பொல்லாப்புகளை பார்த்தவனாய் வளர்ந்தான் But சாமுவேல். that did not affect him. ஆனால் அது அவனை பாதிக்கவில்லை. Now it was this at this position. இந்த சூழ்நிலையிலே 1 Samuel 3 and 1 verse 1 says, 1 சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, the word of the Lord was rare in those days. அந்த நாட்களிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை அபூர்வமாய் இருந்தது. Nobody could hear a word from the Lord. கர்த்தரிடத்திலிருந்து யாரும் ஒரு வார்த்தை கேட்க முடியவில்லை. You know, there's a period of 400 years between the Old Testament and the New Testament. பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் இடையிலே 400 ஆண்டுகள் இடைவேளை இருக்கிறது. And many Bible scholars call it the most dark period of the history. வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த பகுதியை தான் இருக்கிறதில் மிகுந்த இருண்ட காலம் என்று அழைக்கிறார்கள். Why is it the dark period? ஏன் அது இருண்ட காலம்? There was no specific revelation from the Lord through a prophet or through people.
ஒரு தீர்க்கதரிசியினிடத்திலோ அல்லது எந்த மனிதருக்கோ ஒரு வெளிப்பாடு இல்லாத ஒரு காலம் அந்த காலம். Though many things happened during those 400 years. அந்த 400 ஆண்டு காலங்களிலே अनेक காரியங்கள் நடந்தது உண்மைதான். We see the Maccabees rising up to do many things. நாம் இந்த மக்கபியர்களின் காலம் அங்கே நடந்ததை பார்க்கிறோம். We see a lot of things happening in that time. அந்த நாட்களிலே अनेक காரியங்கள் நடந்தது. But there was no prophetic voice. ஆனால் ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தை இல்லை. Again the same thing in 1 Samuel 3:1, that is the same period, there is no prophetic voice. அதே சூழ்நிலை 1 சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லை. But Samuel was ministering to God through ministering to Eli. ஆனால் சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்தான். எப்படி? ஏலிக்கு ஊழியம் செய்வதன் மூலமாய் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்தான். Now in 1 Samuel 3 and verse 7, I want to read this verse to you. 1 சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காய் வாசிக்கட்டும். Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord was not yet revealed to him. சாமுவேல் கர்த்தரை இன்னும் அறியாதிருந்தான், கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு இன்னும் வெளிப்படவில்லை. Now it is something to be in the house of the Lord and still not knowing God. கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் இருந்து கொண்டே இன்னும் கர்த்தரை அறியாதவனாய் இருந்தான். He came here as a little child, இங்கே ஒரு சிறு பிள்ளையாய் வந்தான். around 3-4 years old. 3-4 வயது இருக்கும். Now in chapter 3 and verse 7-8 onwards, you can see that he is now around 12 years old. இந்த 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் 8ஆம் வசனத்தை எல்லாம் பார்க்கும்போது ஏறக்குறைய 12 வயது 13 வயது வந்திருக்கும் அவனுக்கு. Jewish scholars say he is around 12 years old. யூத ரபிக்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவனுக்கு ஏறக்குறைய 12 வயது இருக்கும் என்று. And he still did not know the Lord. இன்னும் அவன் கர்த்தரை அறியாதிருந்தான். You know, the Jews had an education system. யூதர்களுக்கு ஒரு கல்வி முறை இருக்கிறது. All their children must memorize all the 5 books of the Pentateuch. இந்த 5 ஆகமங்களின் அனைத்து வசனங்களையும் அவர்கள் மனப்பாடம் செய்திருக்க வேண்டும். Before you are 12, all 5 books you should have memorized. 12 வயதுக்குள்ளாக இந்த 5 ஆகமங்களையும் அவர்கள் மனப்பாடம் செய்திருக்க வேண்டும். Many of you will say, thank you Lord, for I am not a Jew now. அநேகர் சொல்லுவீர்கள், நல்ல வேளை நான் யூதனாக பிறக்கவில்லை. If you are born as a Jewish child, 5 books, that is your basic education. நீங்கள் யூதராக பிறந்தால் நமக்கு இருக்கிற அடிப்படை கல்வியில் ஒன்று அந்த 5 ஆகமங்களை படித்து தேர்வது. And not only that, அது மட்டுமல்ல, you must be able to debate between this verse and that verse and come to a conclusion. இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, அந்த வசனம் அப்படி சொல்லுகிறது என்று ஒரு கலந்தாய்வு செய்து பேச வேண்டும். Before you are 12. 12 வயதுக்கு முன்பாக. That is why Jewish people even today look at their brain. You know, God's word blesses their brain so much, they are so brainy even today. அதனால் தான் இந்த யூதர்கள் தங்களுடைய அறிவிலே கல்வியிலே சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். You can see their children being so bright. அவர்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் நன்காக தேர்ந்தவர்களாய் வருகிறார்கள். Many inventions in this world today is because of Jewish people. அநேக கண்டுபிடிப்புகள் இந்த யூதர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை. Thank God for them. அவர்களுக்காய் கர்த்தருக்கு நன்றி. Thank God for their education system. அவர்களுடைய கல்வி முறைக்காய் கர்த்தருக்கு நன்றி. Samuel, being a Jewish boy, he would have learned this study. இந்த சாமுவேல் 12 வயது இருக்கும்போது இவைகளை எல்லாம் கற்று தேர்ந்தவனாய் இருப்பான். He would have known all this. இதெல்லாம் அறிந்தவனாய் இருப்பான். 1 Chronicles 6:23 says that Samuel was from a Levite family. 1 நாளாகமம் 6:23 சொல்லுகிறது சாமுவேல் ஒரு லேவியனாக இருக்கிறான். From a Levite family. அவன் ஒரு லேவிய குடும்பத்தில் பிறந்தவன். And he would have surely been put through this educational system. அவன் நிச்சயமாகவே இந்த கல்வி முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருப்பான். And here at this time he did not know the Lord. That's what the Bible says. இந்த சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலே சாமுவேல் இன்னும் கர்த்தரை அறியாதிருந்தான். You can go to Bible college for 15 years. நீங்கள் 15 ஆண்டுகள் வேதாகம கல்லூரி போய் கற்றுக்கொள்ளலாம். You can even, you can know every nook and corner of the Bible. வேதத்தின் ஒவ்வொரு நுணுக்கத்தையும் அறிந்து கொள்ளலாம். But you should know the Lord. ஆனால் நீங்கள் கர்த்தரை அறிய வேண்டும். You can know everything about his word. அவருடைய வார்த்தையை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். But through the word God will reveal himself to you. அந்த வார்த்தையின் மூலமாக கர்த்தர் அவரையே வெளிப்படுத்துவார். Please ask for it. அதற்காக தயவு செய்து கேளுங்கள். Ask him, Lord, reveal yourself to me. ஆண்டவரே எனக்கு உம்மை வெளிப்படுத்தும் என்று கேளுங்கள். I want to know you, Lord. நான் உம்மை அறிய வேண்டும் ஆண்டவரே. The apostle Paul says, பவுல் சொல்லுகிறார், oh, to know him and his love, it is greater than anything else in the world. அவரை அறிகிறது, அவருடைய அன்பை அறிகிறது இந்த உலகத்தில் எதை காட்டிலும் பெரியது. It is the greatest thing any man can imagine. எந்த மனிதனும் கற்பனை செய்து பார்க்கிறதை விட பெரியது அது. To know the Lord. கர்த்தரை அறிவது. Now here in 1 Samuel chapter 3 and verse 8, I'm going to read it to you. 1 சாமுவேல் 3:8 நான் வாசிக்கிறேன் உங்களுக்காக. Lord called Samuel a third time. And he went to Eli and said, here I am, for you did call me. And then Eli perceived that the Lord was calling the boy. கர்த்தர் மறுபடியும் 3ஆம் விசை சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார்.
அவன் எழுந்திருந்து ஏலியினிடத்தில் போய், இதோ இருக்கிறேன், என்னை கூப்பிட்டீரே என்றான். அப்பொழுது கர்த்தர் பிள்ளையாண்டானை கூப்பிடுகிறார் என்று ஏலி அறிந்து. The high priest Eli understood that Lord was calling Samuel only after the third time. 3 முறை அழைத்த பிறகுதான் ஏலிக்கு தெரிகிறது கர்த்தர் அழைக்கிறார் என்று. So the fourth time he says, next time if God calls you, say, speak Lord, for your servant hears. அதனால் 4ஆம் விசை உன்னை அழைக்கும் பொழுது கர்த்தாவே சொல்லும், அடியேன் கேட்கிறேன் என்று சொல் என்று சொல்லி கொடுக்கிறார். Many Sunday school teachers have told you God called Samuel 3 times. அநேக ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்கள் சொல்லி இருப்பார்கள் கர்த்தர் சாமுவேலை 3 முறை அழைத்தார் என்று. Now you understand that he actually called him 4 times. இப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், அவர் உண்மையிலே 4 முறை அழைத்தார். The fourth time God called Samuel and spoke to him about the house of Eli and what is going to happen in the future of Israel. அந்த 4ஆம் விசையிலே தான் கர்த்தர் ஏலியின் குடும்பத்தில் என்ன செய்ய போகிறார், இஸ்ரவேலில் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை சாமுவேலுக்கு அறிவித்தார். And then in the morning he tells this to Eli. அந்த காலையிலே ஏலிக்கு அதை சொல்லுகிறார். Very reluctantly Samuel tells all these things to Eli. இவைகளை எல்லாம் சாமுவேல் தயக்கத்துடன் சொல்லுகிறார். And what is the response of Eli the high priest? பிரதான ஆசாரியனாகிய ஏலியின் மறுமொழி என்ன? He is saying, he is the Lord, let him do whatever is good to him. அவர் கடவுள், அவருக்கு தெரியாததா, செய்து கொள்ளட்டும். The Lord is saying, the ears of everyone who hears what I am going to do in your house will tingle. நான் செய்ய போகிறதை உன் குடும்பத்தில் உள்ள அநேகர் கேட்டு நடுங்குவார்கள் என்று சொல்லுகிறார். And Eli is saying, let God do whatever he wants. அப்போ ஏலி சொல்லுகிறார், என்ன வேணா நடந்துகிட்டு போகட்டும். Don't be a passive person. தயவு செய்து மெத்தனமா When இருக்காதீர்கள். God speaks his word, கர்த்தர் வார்த்தையை அனுப்பும் பொழுது listen and shudder at his word. அந்த வார்த்தைக்கு நடுங்க வேண்டும் நாம். Even when God speaks through a small boy Samuel, 12-year-old boy, hear. கர்த்தர் 12 வயது சாமுவேலோடு கூட பேசினால் கூட சிறு பிள்ளையாய் இருந்தாலும் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நடுங்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. May God speak to you. கர்த்தர் உங்களோடு கூட We are பேசுவார். now going to look at 3 areas of Samuel's life. சாமுவேலினுடைய வாழ்க்கையின் 3 பகுதிகளை நாம் பார்க்க There போகிறோம். are many ways you can study Samuel, சாமுவேலை அநேக விதங்களில் நாம் படிக்கலாம். but I have chosen to study Samuel in these 3 areas. ஆனால் நான் இந்த 3 பகுதிகளில் சாமுவேலை படிக்கலாம் என்று நான் விரும்புகிறேன். First of all, we are going to see about Samuel's prayer life. சாமுவேலினுடைய ஜெப வாழ்க்கை குறித்து நாம் பார்க்க Now போகிறோம். you see in 1 Samuel 1st chapter and verse 15, you can see that Samuel was born out of prayer and intercession, intense intercession. 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், சாமுவேல் மிகுந்த ஒரு மன்றாட்டின் ஜெபத்தினால் பிறந்தவன். Out of crying and tears and intercession this boy was born. கண்ணீரோடு ஜெபத்தோடு பிறந்தவன் சாமுவேல். Anything that comes out of tears and intercession will be a blessing, brother. கண்ணீரினாலும் மன்றாட்டினாலும் பிறப்பது எதுவும் மிகவும் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும். Whole world is looking for people who are interceding. இந்த முழு உலகமும் மன்றாடுகிறவர்களை நோக்கி காத்து Now கொண்டிருக்கிறது. he was born like this. அப்படியே பிறந்தான் அவன். And in verse 11 we see, in 1st chapter verse 11 we see, Hannah, she prayed with a vow to the Lord, saying, Lord, if you give me a baby boy, I will give him back to you. 11ஆம் வசனத்திலே அன்னாள் ஜெபிக்கிறார், ஒரு பொருத்தனை செய்து ஜெபிக்கிறாள், ஆண்டவரே நீர் எனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தால் நான் அவனை உங்களுக்கே கொடுத்து விடுகிறேன். And in verse 1st chapter verse 20 she says, she names him Samuel, saying, because I have asked him from the Lord. 20ஆம் வசனத்திலே கர்த்தரிடத்தில் கேட்டேன் என்று சொல்லி சாமுவேல் என்று பெயரிட்டாள். Word Samuel means asked from the Lord. சாமுவேல் என்ற பெயருக்கு அர்த்தம் கர்த்தரிடத்தில் கேட்டேன். It is you can say it as a prayer answer. அது ஒரு ஜெப பதில் என்றும் நீங்கள் சொல்லலாம். Word Samuel could mean answer to prayer. சாமுவேல் என்ற வார்த்தைக்கு அப்போ ஜெபத்திற்கு பதில் என்றும் சொல்லலாம். What is your Samuel you are waiting for? நீங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிற சாமுவேல் எது? Where is that Samuel? எங்கே உங்கள் சாமுவேல்? Where is your prayer answer? உங்கள் ஜெப பதில் எங்கே? It is in intercession. அது மன்றாட்டில் இருக்கிறது. It is in tears. அது கண்ணீரில் இருக்கிறது. Now Elkanah had 2 wives and Peninnah was one of them, who constantly tortured and made fun of Hannah. எல்கானாவுக்கு இருந்த இன்னொரு மனைவியின் பெயர் பெனினாள். அவள் தொடர்ச்சியாக அன்னாளை நிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள். And at this situation, இந்த சூழ்நிலையிலே Hannah went to the Lord in prayer. அன்னாள் கர்த்தரிடத்தில் ஜெபிக்க So through சென்றாள். prayer a prophet was born. இந்த ஜெபத்தின் மூலமாக ஒரு தீர்க்கதரிசி பிறந்தான். Now secondly, we can see many other things about Samuel's prayer life. சாமுவேலினுடைய ஜெப வாழ்க்கை குறித்து இன்னும் அநேக காரியங்களை பார்க்கலாம். We saw that he grew up in the tabernacle. அவன் ஆலயத்திலேயே வளர்ந்தான் என்பதை பார்க்கிறோம். Imagine he would have been there when the lighting of the lamps was happening. அங்கே அந்த விளக்குகளுக்கெல்லாம் எண்ணெய் ஊற்றும் போது எரிய வைக்கும் போது அவன் இருந்திருப்பான். Evening sacrifice he would have been there. மாலை அந்தி பலி செலுத்தும் நேரங்களில் He would இருந்திருப்பான். have seen everything. அவன் எல்லாவற்றையும்
கவனித்திருப்பான். And then he grew up. அதற்கு பிறகு அதை பார்த்து கொண்டே வளர்ந்தான். The Bible says வேதம் சொல்லுகிறது later in the years of Samuel, சாமுவேலினுடைய பின் நாட்களிலே in 1 Samuel chapter 7 and verse 9, 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் it's வசனத்திலே, a very famous passage, this 1 Samuel 7, இந்த 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் மிகவும் ஃபேமஸான ஒரு பகுதி. because that's where the name Ebenezer comes, அங்கேதான் எபினேசர் என்ற அந்த வார்த்தை which வருகிறது. means stone of help. என் உதவியின் கண்மலை என்ற வார்த்தை அது. The word Ebenezer means stone of help. எனக்கு உதவி செய்யும் கண்மலை என்று அந்த The Lord will help you, brother. கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். You don't have to help yourself. நீங்களே உங்களுக்கு உதவி செய்துக்கணும்னு Many நினைக்காதீங்க. times we are not able to help ourselves. அநேக நேரங்கள் நம்மால் நமக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. At that point God will help you. அந்த நேரத்திலே கர்த்தரே உங்களுக்கு உதவி In செய்வார். the context of 1 Samuel 7, 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரத்தின் பின்னணியை now if you பார்க்கும் see பொழுது chapter 7 and verse 7, you can see the Philistines were nearing Israelites and they were prepared for war, and the Israelites were scared, they were afraid. 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பெலிஸ்தியர்கள் இஸ்ரவேலர்களுக்கு விரோதமாக வந்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுது இஸ்ரவேலர்கள் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். In that fear, அந்த பயத்தின் they are நடுவில் asking Samuel, could you please pray for us? சாமுவேலே எங்களுக்காக ஜெபிக்க மாட்டீரா? And he's saying in 1 Samuel 7 and verse 8, 1 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே Samuel cried out to the Lord. சாமுவேல் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டார். And it says they took water and they poured out before the Lord. Everybody poured out before the Lord and they cried before the Lord. அவர்கள் தண்ணீரை கர்த்தருடைய சந்நிதியில் ஊற்றி அழுது ஜெபித்தார்கள். And in verse 8 it says Samuel prayed and cried out to the Lord for Israel. 8ஆம் வசனத்திலே இஸ்ரவேலுக்காக சாமுவேல் கதறி அழுது ஜெபித்தார் என்று And வாசிக்கிறோம். in verse 9, 9ஆம் வசனத்திலே Samuel took, let me read verse 9. நாம் 9ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். So Samuel took a suckling lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. And Samuel cried to the Lord for Israel, and the Lord answered him. அப்பொழுது சாமுவேல் பால் குடிக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பிடித்து அதை கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலியாய் செலுத்தி இஸ்ரவேலுக்காக கர்த்தரை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டான். கர்த்தர் அவனுக்கு மறுமொழி அருள் செய்தார். You know, Samuel is one of those people where God answers his prayers. சாமுவேல் எப்படிப்பட்டவர்? அவர் ஜெபத்துக்கு நிச்சயம் கர்த்தர் பதில் தருவார். God answers his prayers. கர்த்தர் நிச்சயம் அவர் ஜெபத்துக்கு பதில் தருவார். In Jeremiah 15 and verse 1, எரேமியா 15ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே God is telling Jeremiah the prophet, கர்த்தர் எரேமியாவை பார்த்து சொல்லுகிறார், even if Moses and Samuel stand before me, I will not answer to these people. மோசேயும் சாமுவேலும் வந்தால் கூட நான் பதில் தர மாட்டேன் இந்த ஜனங்களுக்கு. That was in the later years of the Old Testament period. பழைய ஏற்பாட்டின் பிற்காலங்களிலே இதை குறித்து வாசிக்கிறோம். In fact, the last few years of the Old Testament period. பழைய ஏற்பாட்டின் கடைசி ஒரு சில ஆண்டுகளிலே நாம் இது நடந்ததை பார்க்கிறோம். God is saying the wickedness of these people are so bad that even if Moses and Samuel come and stand, I will not answer them. கர்த்தர் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், இந்த ஜனங்கள் மிகவும் பொல்லாதவர்கள், மோசேயும் சாமுவேலும் வந்தால் கூட நான் செவி கொடுக்க மாட்டேன். Then you must think, அப்ப நாம் யோசிக்கணும், Samuel had a special place in the heart of God. சாமுவேலுக்கு கர்த்தருடைய இருதயத்தில் ஒரு விசேஷமான இடம் இருந்தது. God himself is saying that. கர்த்தரே அதை சொல்லுகிறார். Many years after Samuel is dead, சாமுவேல் மரித்து பல ஆண்டுகள் கழித்து சொல்லுகிறார். to the very old to the very last period of the Old Testament people, he is saying this. பழைய ஏற்பாட்டின் ஏறக்குறைய கடைசி பகுதிகளில் வாழ்கிறவர்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், This Samuel lived hundreds of years before them. இந்த சாமுவேல் அவர்களுக்கு முன்பாக பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாய் வாழ்ந்தவன். God is saying, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், Samuel is a prayer warrior. சாமுவேல் ஒரு ஜெப வீரன். Even if he comes and stands, I won't answer him. அவர் வந்து ஜெபித்தால் கூட நான் நிற்க மாட்டேன். Do you see the importance of prayer warriors? ஜெப வீரர்களின் முக்கியத்துவத்தை பார்த்தீர்களா? Some people, you know, they need to be just alive to pray. சிலர் வந்து ஜெபிப்பதற்காகவே உயிர் வாழ வேண்டும். Oh, let them just be alive and pray. அவர்கள் உயிர் வாழ்ந்து ஜெபித்தால் மட்டும் போதும். Because those are the people God is looking for. Heaven is looking at those people now. பரலோகம் அப்படிப்பட்டவர்கள் மேல்தான் கண். Dear children of God, பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, we are looking at the prayer life of Samuel. நாம் சாமுவேலினுடைய ஜெப வாழ்க்கையை பார்த்துக் And here in 1 chapter 7 and verse 10, as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to attack Israel. But the Lord thundered with a great voice that day against the Philistines and threw them into confusion, and they were defeated before Israel. சாமுவேல் சர்வாங்க தகன பலியை செலுத்துகையில் பெலிஸ்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் யுத்தம் பண்ண நெருங்கினார்கள். கர்த்தர் மகா பெரிய இடி முழக்கங்களை பெலிஸ்தர் மேல் அந்நாளில் முழங்க பண்ணி அவர்களை கலங்கடித்ததினால் அவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக பட்டு விழுந்தார்கள். You know, this 7th chapter, there is no way these Israelites could win over the Philistines. இந்த 7ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும்போது பெலிஸ்தர்களை ஜெயிப்பதற்கு எந்த ஒரு வழியும் இல்லை. At that situation, அந்த சூழ்நிலையிலே these people won over
over the battle only through the prayer of Samuel. சாமுவேலின் ஜெபத்தினால் மாத்திரமே இவர்களுக்கு ஜெயம் கிடைத்தது. Philistines came with all their army to come and overcome the Israelites. இஸ்ரவேலர்களை ஜெயிக்கும்படியாக முழு சேனையோடு பெலிஸ்தியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். What happened? என்ன நடந்தது? The Bible says வேதம் சொல்லுகிறது Samuel prayed. சாமுவேல் Now ஜெபித்தார். when Samuel prays, something happens. சாமுவேல் ஜெபித்தாலே ஏதோ ஒன்று நடக்கும். But many of us, when we pray, only we get sweat. நிறைய பேர் நம்ம ஜெபிச்சா வேர்வை தான் வருது. But when Samuel prayed, something happened. ஆனால் சாமுவேல் ஜெபித்த போது ஏதோ ஒன்று Oh, நடந்தது. I pray that all of us will become like Samuel. நாம் எல்லாரும் சாமுவேலை போல மாற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். Bible says வேதம் they சொல்லுகிறது won over the war because of the prayer of Samuel. சாமுவேலின் ஜெபத்தினால் அவர்கள் அந்த யுத்தத்தை ஜெயித்தார்கள். Later in 1 Samuel 12, these children of Israel ask for a king. இதற்கு பிறகு 1 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரத்திலே இஸ்ரவேலர்கள் ராஜா வேண்டும் என்று We're கேட்கிறார்கள். going to see about it later. இதை குறித்து நாம் பின்பாக பார்க்கலாம். But Samuel is very displeased with it. ஆனால் சாமுவேலுக்கு இது பிடிக்கவில்லை. And he says, அவர் சொல்லுகிறார் this is displeasing to the Lord also. இது கர்த்தருக்கும் விருப்பமில்லை. Why is it displeasing to the Lord? ஏன் கர்த்தருக்கு விருப்பமில்லை? We'll see about it in the coming minutes. வருகிற நிமிடங்களிலே இதை குறித்து பார்க்கலாம். But Samuel wanted to prove to the Israelites that it was displeasing to God. சாமுவேல் இது கர்த்தருக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதை அவர்களுக்கு நிரூபித்து காட்ட விரும்பினார். 1 Samuel 12 and verse 17, I'm going to read it for you. Is it not wheat harvest today? I will call to the Lord and he will send thunder and rain. Then you will know and see that your wickedness is great, which you have done in the sight of the Lord, in asking for a king for yourselves. இன்று கோதுமை அறுப்பின் நாள் அல்லவா, நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை கேட்டதினால் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செய்த உங்களுடைய பொல்லாப்பு பெரிதென்று நீங்கள் கண்டு உணரும்படிக்கு நான் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவேன், அப்பொழுது இடி முழக்கங்களையும் மழையையும் கட்டளையிடுவார் என்று சொல்லி. Now in the wheat harvest happened in the months of May and June in the land of Israel. இஸ்ரவேல் நாட்டிலே கோதுமை அறுப்பு என்பது மே அல்லது ஜூன் மாதங்களில் நடக்கும். There won't be rain at that time. அந்த நாட்களிலே மழை வராது. And there shouldn't be rain. அங்க மழை வரக்கூடாது. If there is thunder and rain, it will damage the crop. இடியும் மழையும் வந்தால் அங்கே பயிர்கள் நாசமாகிவிடும். So everything is ready for harvest at that time. அந்த நேரத்தில் அறுப்புக்கு எல்லாம் தயாராய் இருக்கிறது. The Israelites are going to reap the harvest. இஸ்ரவேலர்கள் இப்பொழுது அறுவடை செய்ய போகிறார்கள். And at that time Samuel is saying, you have asked a wicked thing, now I'm going to ask God to send thunder and rain. அப்பொழுது சாமுவேல் சொல்லுகிறார், நீங்கள் பொல்லாப்பானதை கேட்டீர்கள், அதனால் நான் இப்பொழுது இடியும் மழையும் கேட்க போகிறேன். And verse 18 says, Samuel called to the Lord, God sent thunder and rain the same day. And it says the people greatly feared the Lord and Samuel. 18ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், சாமுவேல் ஜெபித்தார், அதுபோலவே மிகப்பெரிய இடிமுழக்கங்களோடு மழை பெய்தது, ஜனங்கள் எல்லாம் பயந்து நடுங்கினார்கள். They feared Lord and Samuel. அவர்கள் கர்த்தருக்கும் பயந்தார்கள், சாமுவேலுக்கும் பயந்தார்கள். This man, prayer warriors are very dangerous people. ஜெப வீரர்கள் ரொம்ப டேஞ்சரானவங்க. Don't mess with them. அவங்களோட விளையாட கூடாது. Don't mess with prayer people, praying people. ஜெபிக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும் விளையாடவே கூடாது. Sometimes I see all this is spiritual rowdyism, it looks like. நிறைய நேரம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆவிக்குரிய ரவுடிசம் மாதிரி தெரிகிறது. They won't come straight to hit you with weapons. அவங்க வந்து ஆயுதத்தோட வந்தெல்லாம் தாக்க மாட்டாங்க. They go to their prayer room. அவங்க ஜெப அறைக்கு போய்டுவாங்க. They lock their room. அவங்க ஜெப அறையை பூட்டிக்குவாங்க. Next day you will see the what is happening, results. அடுத்த நாள் என்ன நடக்கும்ன்றதை நம்ம பார்க்குவோம். So be careful with praying people. ஜெபிக்கிறவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க. All prophets will be prayerful people. தீர்க்கதரிசிகள் அனைவருமே ஜெபிக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். Samuel was a prophet. சாமுவேல் ஒரு தீர்க்கதரிசி. How did he train to become a prophet? அவன் எப்படி தீர்க்கதரிசியாக பழக்கிக் கொண்டான்? By being a prayer warrior. ஒரு ஜெப வீரனாய் இருந்ததினால். It is not important to call yourself a prophet. நீங்கள் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று உங்களை அழைத்துக் கொள்வதில் ஒன்றும் பெருமை இல்லை. Today many people are it's a fashion for them to call themselves prophet. இன்னைக்கு நிறைய பேர் தங்களையே தீர்க்கதரிசின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டாங்க, அது பெருமைன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. It's a fashion, it's become. அது ஒரு ஃபேஷனாக மாறிவிட்டது. Unless you are an intercession prayer warrior, you cannot be a prophet. நீங்கள் ஒரு மன்றாட்டு வீரனாக ஜெப வீரனாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் மாற முடியாது. Hear it from the prophet Samuel himself. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியின் இடத்திலிருந்தே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். Children of Israel in verse 19, chapter 12 and verse 19, they saying, please pray for us that we will not be consumed and we won't be dead because of this evil. 19ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், சாமுவேலை பார்த்து, நாங்கள் சாகாதபடிக்கு உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உம்முடைய அடியாருக்காக விண்ணப்பம் செய்யும், நாங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களோடும் எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று கேட்ட இந்த பாவத்தையும் கூட்டிக் கொண்டோம் என்று ஜனங்கள் எல்லோரும் சொன்னார்கள். But then there comes the most important verse which I like, which I have been having in my mind for more than 20 years. 20 ஆண்டுகளாக என் மனசிலே இருக்கிற ஒரு வசனம் அதற்கு பிறகு வருகிறது. 1 Samuel 12 and 23.
1 சாமுவேல் 12:23. Moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you. நானும் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்யாதிருப்பேனாகில் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்கிறவனாய் இருப்பேன். Do you understand this passage? இந்த பகுதி உங்களுக்கு புரிகிறதா? Oh servant of God, do you understand this? தேவனுடைய ஊழியர்களே, உங்களுக்கு இது புரிகிறதா? It is a sin against the Lord if you cease to pray. நாம் ஜெபிப்பதை நிறுத்திவிட்டால் அது கர்த்தருக்கு விரோதமாக செய்யும் பாவம். Samuel says that. சாமுவேல் அதை சொல்லுகிறார். If you cease to pray, it is a sin against the Lord. நான் விண்ணப்பம் செய்வதை நிறுத்திவிட்டால் அது கர்த்தருக்கு விரோதமான பாவம். If you cease to pray for your situation, for your surrounding people, for intercession, for people, for the nation, for the country, it is a sin. நாம் மன்றாடுவதை நிறுத்திவிட்டால், நம்முடைய தேசத்திற்காக, நம்முடைய மக்களுக்காக, நம்மை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைக்காக நாம் ஜெபிப்பதை நிறுத்திவிட்டால் அது கர்த்தருக்கு விரோதமாக செய்யும் பாவம். Shall we join in with Samuel? நாம் சாமுவேலோடு இணைந்து கொள்வோமா? Shall we also become prayer warriors? நாமும் கூட ஜெப வீரர்களாய் மாறுவோமா? Maybe you were praying before. ஒருவேளை நீங்கள் இதற்கு முன் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கலாம். Now you became discouraged and you stopped praying. இப்பொழுது சோர்வு வந்து நீங்கள் ஜெபிப்பதை விட்டுவிட்டிருக்கலாம். Take a firm decision to take steps in prayer life. ஜெப வாழ்க்கை முன்னேறுவதற்கான உறுதியான முடிவுகள் எடுங்கள். If you think you have a prophetic calling, if you feel God has called you as a prophet, you must make prayer your priority. உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசன அழைப்பு இருக்கிறது என்று நீங்கள் ஒருவேளை யோசித்தால், அல்லது உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசன அழைப்பு இருக்கிறது என்று உங்கள் மனதில் தோன்றினால், நீங்கள் ஜெபிப்பது அவசியம். That is a very crucial thing in the life of a prophet. ஒரு தீர்க்கதரிசியினுடைய வாழ்க்கையில் ஜெபம், மன்றாட்டு ஜெபம் என்பது மிகவும் அவசியம். Every calling needs prayer. எல்லா அழைப்புக்கும் ஜெபம் வேண்டும். But for a prophet it's the maximum need. ஆனால் ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கோ அது மிக அதிகமாய் வேண்டும். So first of all we saw the prayer life of Samuel. முதலாவதாக சாமுவேலின் ஜெப வாழ்க்கையை குறித்து பார்த்தோம். Secondly, we are now going to look Samuel as a prophet. இரண்டாவதாக சாமுவேலை ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் பார்க்க போகிறோம். 1 Samuel 3:1 the Bible says Samuel ministered to the Lord before Eli, and then the word of the Lord was rare in those days. 1 சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் ஏலிக்கு முன்பாக கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தான். அந்நாட்களில் கர்த்தருடைய வசனம் அபூர்வமாய் இருந்தது, பிரத்யட்சணமான தரிசனம் இருந்ததில்லை. At that point, at that juncture, God spoke to Samuel. அந்த சூழ்நிலையிலே, அந்த நேரத்திலே கர்த்தர் சாமுவேலோடு கூட பேசினார். We saw that he spoke to Samuel when he was a 12-year-old boy. அவன் 12 வயதா இருக்கும்போது அவனோடு பேசினார் என்று பார்த்தோம். And 1 Samuel 3:11 says the Lord told Samuel, behold, I am to do a thing in Israel at which both ears of all who hear it shall tingle. 3:11 நாம் வாசிக்கிறோம், கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, இதோ நான் இஸ்ரவேலில் ஒரு காரியத்தை செய்வேன், அதை கேட்கிற ஒவ்வொருவனுடைய 2 காதுகளிலும் அது தொனித்துக் கொண்டிருக்கும். You see, when God speaks this to a 12-year-old boy, கர்த்தர் இதை ஒரு 12 வயது பிள்ளையினிடத்தில் பேசும் பொழுது, imagine the situation. அவங்க சூழ்நிலையை யோசித்து பாருங்க. Why did God choose a 12-year-old boy? ஏன் கர்த்தர் அந்த 12 வயது பையனை தெரிந்து கொண்டார்? Because there was no adult around who God could trust and speak his words. ஏன் கர்த்தர் நம்பி பேசுவதற்கு எந்த பெரியவர்களும் அந்த நேரத்தில் இல்லை. I tell you this as a prophetic word. இதை நான் ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தையாய் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். If you are not available for God to speak to you, God will choose a 12-year-old boy. நீங்கள் கர்த்தருக்கென பேசுவதற்கென ஆயத்தமா இல்லாவிட்டால் கர்த்தர் ஒரு 12 வயது சிறுவனையும் பயன்படுத்த ஆயத்தமா இருக்கிறார். Then don't go and grumble that God is not speaking to me. அதற்கு பிறகு போய் நாம் புலம்பி பிரயோஜனம் இல்லை, கர்த்தர் என்னோடு பேசவில்லையே என்று. God can choose a 12-year-old boy. கர்த்தரால் ஒரு 12 வயது சிறுவனை கூட தேர்ந்தெடுக்க முடியும். I see many people grumbling against the young leaders who are rising up today. இன்று எழும்புகிற இளம் தலைவர்களை பார்த்து அநேகர் புலம்புகிறார்கள். Some young leaders, they don't have mentors and so they are behaving very badly. That I understand. ஒரு சில இளம் ஊழியர்களுக்கு அவர்களை வழிநடத்த ஆட்கள் இல்லை, அவர்கள் தடுமாறுகிறார்கள், உண்மைதான். But many senior high priest Eli is now failing. They are not doing the will of God. So God is choosing young boys. அநேக பெரிய ஆட்கள், பிரதான ஆசாரியர்கள் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு ஆயத்தமா இல்லை, அதனால் கர்த்தர் சிறுவர்களை எழுப்புகிறார். Hallelujah. Hallelujah. 1 Samuel 3:19 the Bible says Samuel grew, the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. சாமுவேல் வளர்ந்தான், கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார், அவர் தம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளிலும்
ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழுந்து போக விடவில்லை. This is the prophet of the Lord. இதுதான் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி. And you see none of the words God let to fall on the ground. எந்த ஒரு வார்த்தையும் தரையில விழுவதற்கு கர்த்தர் விடவே. In 1 Samuel 3:20 we read that all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. சாமுவேல் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி தான் என்று தான் முதல் பெர்சபா மட்டுமல்ல சகல இஸ்ரவேலருக்கும் விளங்கினது. Verse 21 is very important. I like that verse. 21ஆம் வசனம் மிகவும் முக்கியம். And the Lord continued to appear in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh through the word of God. கர்த்தர் பின்னும் சீலோவிலே தரிசனம் தந்தருளினார். கர்த்தர் சீலோவிலே தம்முடைய வார்த்தையினாலே சாமுவேலுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார். The Bible says in English it's very clear. Lord continued to visit Shiloh. ஆங்கிலத்திலே மிகவும் நேர்த்தியா இருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக கர்த்தர் சீலோவுக்கு தரிசனம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார். Not only when he was 12 years old. அவன் 12 வயதா இருக்கும்போது மட்டுமல்ல, as he was growing, அவன் வளர வளர God continued to visit Samuel. கர்த்தர் தொடர்ச்சியாக சாமுவேலை சந்திக்க வந்தார். That is a prophet. அதுதான் ஒரு தீர்க்கதரிசி. What is the ministry of a prophet? ஒரு தீர்க்கதரிசன ஊழியம் எது? To continually hear the voice of God. தொடர்ச்சியாக கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்பது. I'm going to let you in a secret today. நான் ஒரு ரகசியத்தை இன்று உங்களுக்கு சொல்லட்டும். The prophet Samuel, தீர்க்கதரிசியான சாமுவேல், he was also called the seer Samuel. அவன் ஞான திருஷ்டிக்காரனாய் இருந்தான். He could see as God sees a thing. கர்த்தர் பார்க்கிற வண்ணமாகவே ஒரு காரியத்தை பார்ப்பான். God opened his eyes. கர்த்தர் அப்படி அவன் கண்களை திறந்தார். The same word is used of the prophet Balaam. பீலேயாமை குறித்தும் இதே வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. Balaam the seer. பீலேயாம் ஒரு ஞான திருஷ்டிக்காரன். He could see when God opened his eyes. அவன் கண்களை திறந்த பொழுது அவனால் பார்க்க முடிந்தது. Now this is a secret. இது ஒரு ரகசியம். Unless you stay in the presence of God in Shiloh, you won't be able to see what God wants you to see. சீலோவிலே நீங்கள் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் தான் நீங்கள் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்க முடியும். And you have to remain in Shiloh until God tells you to move. கர்த்தர் உங்களை அங்கிருந்து போக சொல்லும் வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே தான் இருக்க வேண்டும். Here Samuel stays in Shiloh for a very long period. சீலோவிலே अनेक ஆண்டுகள் சாமுவேல் அங்கேயே இருந்தார். So the surrounding was very bad. அந்த சூழ்நிலை மிகவும் மோசமாய் இருந்தது. Hophni and Phinehas were going even to worse sins. ஓப்னியும் பினேகாசும் இன்னும் அதிக பொல்லாப்பை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். Everything that could go wrong was going wrong. எதெல்லாம் தவறா நடக்கணுமோ அத்தனையும் தவறாய் நடந்தது. Even after the prophecy to high priest Eli, they didn't change. ஏலிக்கு தீர்க்கதரிசனம் வந்த பிறகும் கூட அவர்கள் மாறுவதாக இல்லை. So this young prophet did not go by himself to go to another town saying I will be a prophet. அதனால் தீர்க்கதரிசி நான் போகிறேன் வேற ஊரை பார்த்துக்கிட்டு போறேன் அங்க போனா தான் நான் நல்லா இருப்பேன்னு சொல்லல. He remained in Shiloh. அவன் சீலோவிலேயே இருந்து விட்டான். He remained as a servant to Eli. அவன் ஏலிக்கு ஊழியனாகவே இருந்து விட்டான். In 1 Samuel 4:1 it says, the chapter starts by saying Samuel ministered to the Lord in Shiloh. 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் சீலோவிலே அவன் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தான். And his word came to all Israel from there. அங்கிருந்து அவனுடைய வார்த்தை முழு இஸ்ரவேலுக்கும் சென்றது. Hallelujah. Hallelujah. Now stay where God asks you to stay. கர்த்தர் இருக்க சொல்லும் இடத்திலேயே நீங்கள் இருங்கள். Don't move away from there. அங்கிருந்து போய் விடாதீர்கள். Don't think your surroundings will change after you leave. நீங்கள் போய் விட்டால் உங்கள் சூழ்நிலை எல்லாம் மாறிவிடும் என்று எண்ணாதீர்கள். Stay where God asks you to stay. கர்த்தர் உங்களை எங்க இருக்க சொல்லுகிறாரோ அங்கேயே இருங்கள். Even if it is as bad as the high priest Eli, stay there. பிரதான ஆசாரியனாகிய ஏலி இருந்த நாட்களில் இருப்பது போல மோசமாய் இருந்தாலும் அங்கேயே இருங்கள். Because God is shaping you. ஏன் கர்த்தர் உங்களை உருவாக்குகிறார். You know what happened in chapter 4? We already saw this. 4ஆம் அதிகாரத்தில் என்ன நடந்தது நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம். There was a battle in Ebenezer and they took away the ark of the Lord was captured. The two sons of Eli were killed and slain. அங்கே உடன்படிக்கை பெட்டி கைப்பற்றப்பட்டது. பெலிஸ்தேர்கள் வந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் விட்டார்கள். அங்கே இஸ்ரவேலர்கள் அநேகர் மாண்டு போனார்கள். ஓப்னி பினேகாஸ் மாண்டு போனார்கள். And even the high priest Eli died. அங்கே பிரதான ஆசாரியனாகிய ஏலியும் மாண்டு போனான். 1 Samuel 4:21, the wife of Phinehas, she named the child who was born to Phinehas saying Ichabod, for the glory of the Lord has departed because the ark has been captured. 1 சாமுவேல் 4:21 பினேகாசினுடைய மனைவி சொல்லுகிறாள் அவளுடைய பிள்ளைக்கு இக்கபோத் என்று பெயரிட்டு கர்த்தருடைய மகிமை அற்று போயிற்று. This is the secret I have to tell you. நான் இதை ஒரு ரகசியமாய் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். Such a situation, இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில all the high priest is dead. பிரதான ஆசாரியர் மரித்து போனார். The two sons of the high priest are dead.
அவருடைய 2 குமாரர்கள் மரித்து போனார்கள். The greatest wrongdoing has happened. The ark of the Lord has been captured. இப்பொழுது உடன்படிக்கை பெட்டி கைப்பற்றப்பட்டது. It has gone to Philistine territory. இது பெலிஸ்திய நாட்டுக்கு போய் விட்டது. In chapter 5 and verse 1 it says they took it to Ashdod and kept it in the temple of Dagon, their god. அங்கே 5ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், அவர்கள் அதை கைப்பற்றி அஸ்தோத்தில் உள்ள தாகோனின் கோயிலுக்குள் வைத்தார்கள். What was Samuel doing? சாமுவேல் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? Interceding and praying. மன்றாடி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். Cry and tears and prayer and travail. மன்றாடி அழுது புலம்பி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். What happened? என்ன நடந்தது? When the ark was put in the temple of Dagon, அங்கே தாகோனின் கோயிலிலே உடன்படிக்கை பெட்டி வைத்தபோது Bible says, வேதம் in சொல்லுகிறது, chapter 6 and verse 1 the Bible says the ark remained in Philistine territory for 7 months. 6ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் 7 மாதங்கள் பெலிஸ்திய நாட்டிலே அங்கே உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்தது. The Bible says, வேதம் the சொல்லுகிறது, ark was placed inside the temple of Dagon. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி தாகோனின் கோவிலுக்குள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. You can read that passage in chapter 5. 5ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் இதை குறித்து Just வாசிக்கலாம். one word about this god Dagon. இந்த தாகோனை குறித்து ஒரு வார்த்தை This சொல்லட்டும். god Dagon of the Philistines was a god of vegetation where all crops would grow. இந்த தாகோன் என்ற விக்கிரகமானது விளைச்சலுக்காக கும்பிடப்படுகிற ஒரு தெய்வமாய் இருந்தது. And in fact Baal was called the son of Dagon. பாகால் என்ற கானானிய தெய்வம் இந்த தாகோனின் பிள்ளையாக பார்க்கப்பட்டது. Son of Dagon. தாகோனுடைய மகன். So this is the team ministry that those things were doing. அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்த குழு ஊழியம் இதுதான். And you see what is happening there? இப்போ என்ன நடக்குது பாருங்க. The ark of our God was kept in the temple of Dagon. இப்பொழுது உடன்படிக்கை பெட்டியானது தாகோனின் கோவிலுக்குள் வைக்கப்பட்டது. But prophet is praying. அப்பொழுது தீர்க்கதரிசி ஜெபிக்கிறார். And what is happening because of that? அதனால் என்ன நடக்கிறது? 1 Samuel chapter 5 and verse 6. 1 சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரம் The 6ஆம் hand of the வசனம். Lord was heavy upon the people of Ashdod. He caused mice to spring up there, and there was deadly destruction. He smote the people with very painful tumors or boils, both Ashdod and its territory. அஸ்தோத் ஊராரை பாழாக்கும்படிக்கு கர்த்தருடைய கை அவர்கள் மேல் பாரமாய் இருந்தது. அவர்கள் அஸ்தோத்தின் ஜனங்களையும் அதன் எல்லைகளுக்குள் இருக்கிறவர்களையும் மூல வியாதியினால் வாதித்தார். And now you see Samuel, he was interceding and praying while the ark was captured. சாமுவேல் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி கைப்பற்றப்பட்ட பிறகு மன்றாடி ஜெபிக்கிறார். And what happened? என்ன நடக்கிறது? It became judgment upon the people of Ashdod in Philistine territory. அஸ்தோத்தில் உள்ள பெலிஸ்தியர்களுக்கு அது ஒரு நியாய தீர்ப்பாய் முடிந்தது. And so from Ashdod they carried it to another city of Philistine called Gath. அப்பொழுது அஸ்தோத்தில் இருந்து காத்துக்கு அதை கொண்டு போனார்கள். There also problem. அங்கேயும் பிரச்சனை. This is the power of intercession. இதுதான் மன்றாட்டு ஊழியத்தின் வல்லமை. Samuel wouldn't have known what happened before. அதற்கு முன் என்ன நடந்தது என்பது சாமுவேலுக்கு தெரியாது. He was praying here in Shiloh. சீலோவிலே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். But what is happening there in Philistine territory? ஆனால் பெலிஸ்திய நாட்டிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? After 7 months only they came to know what happened. 7 மாதங்களுக்கு பிறகுதான் என்ன நடந்தது என்றே தெரியும். There was tumors, there was judgment in the Philistine territory. அங்கே அவர்களுக்கு கட்டிகள் வந்தது, மூல வியாதி வந்தது. And the Bible says judgment in that Philistine territory. வேதம் சொல்லுகிறது அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு வந்தது. And what happened? என்ன நடந்தது? In chapter 6 and verse 9 and 10. 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் 11. It was taken to another place in Philistine territory, Ekron. And in every place the hand of the Lord was heavy upon them. ஒவ்வொரு இடத்திலும் கர்த்தருடைய கை அவர்களுக்கு விரோதமாய் பாரமாய் இருந்தது. Now they called all the lords of the Philistines. There were 5 cities of Philistines. இப்பொழுது பெலிஸ்தியர்களுக்கு 5 பட்டணங்கள் இருந்தது. அந்த அதிபதிகள் வந்தார்கள். And the 5 lords of the Philistines came. அந்த 5 பெலிஸ்திய அதிபதிகள் வந்தார்கள். They came and sat down together and said, "What shall we do?" இப்பொழுது என்ன செய்யலாம் என்று கேட்கிறார்கள். And they said, "Let us make golden tumors, just like the tumors they were having. Let us make golden tumors, 5 golden tumors, and also mice, just like the mice." It was a bubonic plague. அங்கே அவர்கள் அந்த கட்டிகளை போன்ற உருவங்களை பொன்னினால் செய்து, அவர்கள் சுண்டலிகளையும் பொன்னினால் செய்து, அங்கே ஒரு வாதை வந்தது. அதுபோலவே அவர்கள் செய்து அனுப்பினார்கள். You see, this is because of wrong theology. இதெல்லாம் தவறான இறையியல் சம்பந்தப்பட்டது. They don't understand theology. அவர்களுக்கு இறையியல் புரியவில்லை. They did what they saw was right in their eyes. அவங்க கண்ணுக்கு எது சரின்னு பட்டதோ அதை செய்ய துணிந்து விட்டார்கள். But the best part about this is, ஆனால் இதில் சிறந்தது they took என்னவென்றால், the ark and placed it on a cart.
அவர்கள் உடன்படிக்கை பெட்டியை எடுத்து ஒரு மாட்டு வண்டியின் மேல் வைத்து They விட்டார்கள். allowed the cow, and they said they allowed the cows to go. அந்த எருதுகளை அவர்கள் போகும்படியாக அனுப்பிவிட்டார்கள். They said to themselves, அவங்களே நினைத்துக் கொண்டார்கள், if the oxen take this cart straight to the Israelite territory, then we will know that it is the hand of the Lord. இந்த எருதுகள் நேராக இஸ்ரவேல் நாட்டுக்கு கொண்டு சென்றால் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை, அப்பொழுது கர்த்தர் தான் எங்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிறார் என்று நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் என்றார்கள். And the oxen took it straight to Beth Shemesh, which was a Israelite territory. இந்த எருதுகள் நேராக பெத்ஷெமேசுக்கு எடுத்து சென்றது. அது ஒரு இஸ்ரவேல் எல்லை. And you can see here the prophet Samuel was functioning. இப்பொழுது சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியாக இருப்பதை பார்க்கிறோம். And in these periods of time he was silent. He did not give a word to entire Israel. இந்த காலங்களிலே அவர் அமைதியாய் இருந்தார். இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு வார்த்தையும் அவர் சொல்லவில்லை. He came and spoke the words to whoever came to him. He gave the word of God. தன்னிடத்தில் யார் வந்தார்களோ அவர்களுக்கு மாத்திரம் அவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொன்னார். A prophet doesn't mean all the time speaking for the nation. தீர்க்கதரிசி என்றால் எல்லா நேரமும் தேசத்திற்கு வார்த்தையை அனுப்ப வேண்டும் என்று இல்லை. One person lost his donkeys. He came to this prophet. ஒருவர் கழுதையை தொலைத்துவிட்டு இவரிடத்தில் வந்தார். And Samuel gave a word to this man who lost his donkeys. கழுதை தொலைந்து போனவனுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லி அனுப்புகிறார். The whole nation is in fear. Now this man is talking about donkeys. முழு தேசமும் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இவரோ கழுதையை தொலைத்துவிட்டு வந்திருக்கிறவனுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். In 1 Samuel 7:2 we read that the ark was brought to Kiriath Jearim and it remained in that place for 100 years through the life of Samuel, Saul and also into David's life. இப்பொழுது 7ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், உடன்படிக்கை பெட்டியானது கீரியாத் யாரீமுக்கு வந்திருக்கிறது. அங்கே 100 ஆண்டுகள் இருந்தது. அங்கே சாமுவேலின் காலத்திலும் சவுலின் காலத்திலும் தாவீதின் காலம் வரைக்கும் அங்கே இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். So all this while Samuel was silent. இத்தனை நாட்களும் சாமுவேல் அமைதியாக தான் இருக்கிறார். He was not giving a national prophetic word. ஒரு தேசிய அளவிலான தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை அவர் கொடுக்கவில்லை. Only after they gathered in Ebenezer near Mizpah, that is when he gave the national word. அவர்கள் எபினேசர் என்ற இடத்திலே கூடி வந்த பிறகுதான் அவர் தேசத்துக்கு வார்த்தையை அனுப்பினார். So prophet remains silent until God asks him to speak. தீர்க்கதரிசி கர்த்தர் பேச சொல்லும் வரைக்கும் அமைதியாய் இருக்கிறார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Now Samuel the prophet also ran schools for prophet. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசிகளுக்கான பள்ளியையும் நடத்தினார். Now this is wonderful to notice. இது பார்ப்பதற்கு ஆச்சரியம். He was a prophet. அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. He trained many prophets. அவர் அநேக தீர்க்கதரிசிகளை பழக்குவித்தார். You can read it in 1 Samuel chapter 19. 1 சாமுவேல் 19ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் இதை குறித்து வாசிக்கலாம். Samuel had many schools of prophets in almost many cities of Israel. இவர் இஸ்ரவேலிலே பல பட்டணங்களிலே தீர்க்கதரிசிகளுக்கென பள்ளி நடத்தினார். This is wonderful. இது ஆச்சரியம். And seeing Samuel, even prophet Elijah, Elisha, they also had prophetic schools. சாமுவேலை பார்த்து எலியா, எலிசா போன்ற தீர்க்கதரிசிகளும் தீர்க்கதரிசன பள்ளிகளை நடத்தினார்கள். Oh, how much we need prophetic schools today. இன்று எத்தனை அதிகம் நமக்கு இந்த தீர்க்கதரிசன பள்ளிகள் தேவை. Because these people, prophets, will stay in the presence of God until word comes. வார்த்தை வரும் வரைக்கும் இந்த தீர்க்கதரிசிகள் பிரசன்னத்திலேயே இருப்பார்கள். You see the prophet Amos, he is saying, I am not a prophet or nor are the son of the prophet, meaning the schools of the prophetic schools, he is meaning that. ஆமோஸ் தன்னுடைய புத்தகத்தில் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், நான் தீர்க்கதரிசியும் அல்ல, தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரும் அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது நான் அந்த பள்ளிகளில் படித்த ஒருவன் அல்ல என்று சொல்லுகிறார். But it is a privilege to be in the prophetic school. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளியில் படிப்பது ஒரு விலையேறப்பெற்றதா இருந்தது. I want you to notice something about this prophetic schools. இந்த தீர்க்கதரிசன பள்ளிகளை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை நீங்கள் குறிப்பெடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Wherever these schools were functioning, எங்கெல்லாம் இந்த பள்ளிகள் நடந்ததோ the presence of God was very thick there. அங்கே தேவ பிரசன்னம் மிகவும் பலமாய் இருந்தது. Please read 1 Samuel chapter 19. 1 சாமுவேல் 19ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசியுங்கள். It really challenged me, brothers and sisters. இது எனக்கு மிகவும் சவாலாய் இருக்கிறது தேவ பிள்ளைகளே. This ministry is absolute necessity for today. இன்றைக்கு இந்த ஊழியம் மிகவும் தேவையானது. 1 Samuel 19 and 20. Let me read it to you. And Saul sent messengers to take David, and when they saw the company of prophets prophesying and Samuel standing as appointed head over them, the Spirit of God came upon the messengers of Saul, and they also prophesied. அப்பொழுது சவுல் தாவீதை கொண்டு வர சேவகரை அனுப்பினான். அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிற தீர்க்கதரிசிகளின் கூட்டத்தையும் சாமுவேல் அவர்களின் தலைவனாய் நிற்கிறதையும் கண்டார்கள்.
அப்பொழுது சவுலினுடைய சேவகரின் மேல் தேவனுடைய ஆவி இறங்கினதினால் அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம் சொன்னார்கள். Now can you imagine this? இதை கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா? Saul is sending his soldiers to arrest David. தாவீதை கைது செய்யும்படியாக போர் சேவகர்களை அனுப்புகிறார் சவுல். David is with Samuel in Ramah. ராமாவிலே சாமுவேலோடு கூட தாவீது இருக்கிறார். What happened? என்ன நடந்தது? As the soldiers came to arrest him, சேவகர்கள் கைது செய்ய வந்த உடனே the prophetic presence was so thick. அங்கே தீர்க்கதரிசன பிரசன்னம் மிகவும் பலமாய் இருந்தது. The soldiers began to prophesy. அங்கே இருந்த கைது செய்ய வந்த போர் சேவகர்கள் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறார்கள். Saul got angry and sent a second regiment of soldiers. சவுல் கோபம் அடைந்தவனாய் இன்னொரு பட்டாளத்தை அனுப்புகிறார். Even they started prophesying. அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார்கள். Thirdly, Saul himself is coming there. மூன்றாவதாக சவுலே நேரடியாக வருகிறார். Let me come and arrest this David. நானே வந்து தாவீதை கைது செய்கிறேன். Oh, the presence of God in 1 Samuel 19:23 it says Saul went on to Naioth in Ramah and the spirit of God came upon him also and he went on and prophesied until he came to Naioth in Ramah. அப்பொழுது ராமாவுக்கு அடுத்த நாயோத்துக்கு போனான். அவன் மேலும் தேவனுடைய ஆவி இறங்கினதினால் அவன் ராமாவுக்கு அடுத்த நாயோத்தில் சேரும் மட்டும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிக்கொண்டே நடந்து வந்தான். The whole area was filled with the prophetic presence. அந்த முழு பகுதியும் தேவ பிரசன்னத்தினால் நிறைந்திருந்தது. Nobody could enter it without prophesying. அந்த எல்லைக்குள்ளாக தீர்க்கதரிசனம் சொல்லாமல் யாரும் நுழைய முடியவில்லை. Even the worst king Saul, when he was attacked by the spirit of prophecy there, அங்கே மிக மோசமான ராஜாவாய் அப்பொழுது இருந்த சவுலும் கூட இந்த தீர்க்கதரிசன ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டான். isn't this the absolute necessity of the church today? இன்று சபைக்கான மிக அத்தியாவசிய தேவை இதுதானே. My heart cries out. என் இருதயம் இதற்காக ஏங்குகிறது. Who is called as a prophet? யார் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள்? Oh, where is your calling, brother? எங்கே உங்கள் அழைப்பு? Sister, where is your calling? சகோதரியே, எங்கே உங்கள் அழைப்பு? Where is the presence of God? தேவ பிரசன்னம் எங்கே? Are you sitting in the presence of God? நீங்கள் தேவ பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்களா? I tell you, will bring the presence of God into the whole city. இந்த பட்டணத்துக்குள்ளாக தேவ பிரசன்னத்தை நீங்கள் கொண்டு வர முடியும். Even those wicked fellows who come to arrest you will be attacked by the presence of God. உங்களை கைது செய்ய வருகிற பொல்லாத மனிதர்கள் கூட தேவ பிரசன்னத்தினால் தாக்கப்படுவார்கள். This is spiritual rowdyism here. இது ஆவிக்குரிய நிலையில ஒரு ரவுடிசம். You see what is happening there? என்ன நடக்குது பாருங்க. No flesh and blood warfare is happening. மாம்சத்தோட இரத்தத்தோட போராட்டம் இல்ல. Spiritual prophets are there. இங்கே ஆவியில் நிறைந்த தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறார்கள். A man filled with flesh is coming with sword. மாம்சத்தில் நிறைந்தவனாய் பட்டயத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒருவன் வருகிறான். Spirit overcomes the flesh. இப்பொழுது ஆவி மாம்சத்தை மேற்கொள்ளுகிறது. Now that is what will happen in your ministry. அதுதான் உங்கள் ஊழியத்தில் நடக்கும். Oh, how we plead to God that this will happen. இது நடக்க வேண்டும் என்று நாம் எத்தனை அதிகமாய் மன்றாட வேண்டும். Samuel, சாமுவேலே, where is your prophetic school? உன்னுடைய தீர்க்கதரிசன பள்ளி எங்கே? God is speaking to that Samuel today. கர்த்தர் இன்று அந்த சாமுவேலோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். You have gone through a lot in life. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் अनेक பள்ளத்தாக்குகளை சந்தித்தீர்கள். You have gone through a lot. நீங்கள் अनेक காரியங்களை பார்த்து விட்டீர்கள். Where is your school? இப்பொழுது உங்கள் பள்ளி எங்கே? You have gone through so many tribulations. உங்களுக்கு அதிக நெருக்கங்கள் வந்தது. Now stay back in the presence of God. இப்பொழுது தேவ பிரசன்னத்திலே தங்கி இருங்கள். Train people to overcome. நீங்கள் ஜனங்கள் மேற்கொள்ளும்படியாக பயிற்சி கொடுங்கள். Train the prophets now. தீர்க்கதரிசிகளுக்கு பயிற்சி கொடுங்கள். I know the word of God is coming now actually. இப்பொழுது தேவ வார்த்தை வருகிறதை புறப்பட்டு வருகிறதை அறிந்திருக்கிறேன். Specifically to somebody it's going. விசேஷமாக யாருக்கோ இந்த வார்த்தை வருகிறது. Where is that prophet Samuel? அங்கே அந்த தீர்க்கதரிசன சாமுவேல். Oh, we so need this. நமக்கு இது தேவை. In the book of 2 Kings you can read about Elijah and Elisha and their prophetic schools. ரெண்டு ராஜாக்கள் புத்தகத்திலே எலியாவும் எலிசாவும் நடத்தின தீர்க்கதரிசன பள்ளிகளை குறித்து நீங்கள் பார்க்கலாம். I tell you this is so needed today. இன்றைக்கு இது மிகவும் அதிகமாய் தேவை. But the problem today is ஆனால் இன்றைய பிரச்சனை என்ன? so many people call themselves prophet. அநேகர் தங்களையே தீர்க்கதரிசி என்று அழைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள். There is no presence. ஆனால் பிரசன்னம் இல்லை. Where is the presence? எங்கே பிரசன்னம்? If there is a prophet, நீங்கள் தீர்க்கதரிசியா இருந்தால் there is presence. அங்கே பிரசன்னம் இருக்கும். What is the sign of a prophet? ஒரு தீர்க்கதரிசியின் அடையாளம் என்ன? He'll bring the word of God with the presence of God. அவர் தேவ வார்த்தையை தேவ பிரசன்னத்தோடு கொண்டு வருவார். You cannot separate these two. இந்த இரண்டையும் பிரித்தே வைக்க முடியாது. Don't lie to me. Don't tell me I bring only word of God. நீங்கள் பொய் சொல்லாதீர்கள், என்னிடத்தில் நான் வார்த்தையை கொண்டு வருகிறேன். Don't give lame excuses to me. தயவு செய்து சாக்கு போக்குகளை சொல்லாதீர்கள். Some people come and tell me அநேகர் சொல்லுகிறார்கள், I'm a prophet. நான் ஒரு தீர்க்கதரிசி. I bring only word. நான் வார்த்தையை கொண்டு வருவேன். Where is it in the scripture like that? எங்கே வேதத்தில் அப்படி இருக்கிறது? Word plus presence of God. வார்த்தை அதோடு கூட தேவ பிரசன்னம். You will see that the presence of God is manifest through you. உங்கள் மூலமாக தேவ பிரசன்னம் வெளிப்படுவதை நீங்கள் Something பார்ப்பீர்கள். will happen. ஏதோ ஒன்று நடக்கும். Even the kings will hear from the prophet. ராஜாக்களும்
தீர்க்கதரிசிகளுடைய வார்த்தையை கேட்பார்கள். There was a man in the New Testament, John the Baptist. He was a prophet. The king Herod could hear his voice. புதிய ஏற்பாட்டிலே யோவான் ஸ்நானகன் தீர்க்கதரிசியா இருந்தார். ஏரோது ராஜா இவன் வார்த்தையை கேட்டான். Why? ஏன்? Because the word had presence in it. அந்த வார்த்தையிலே பிரசன்னம் இருந்தது. Today there is word. இன்று வார்த்தை இருக்கிறது. No presence. பிரசன்னம் இல்லை. Because the word is come from your own feelings. உங்க ஃபீலிங்ல இருந்து அந்த வார்த்தை புறப்பட்டு வந்ததனால அப்படி இருக்கிறது. Prophets who bring the presence and the word. நமக்கு தீர்க்கதரிசிகள் தேவை. வார்த்தையையும் பிரசன்னத்தையும் சேர்த்து கொண்டு வருகிறவர்கள் தேவை. We saw Samuel the prayer warrior. சாமுவேலை ஜெப வீரனாய் பார்த்தோம். We saw Samuel the prophet. சாமுவேலை தீர்க்கதரிசியாய் பார்த்தோம். Thirdly, Samuel the leader and kingmaker. மூன்றாவதாக சாமுவேலை தலைவனாகவும் ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவனாகவும் பார்க்க போகிறோம். 1 Samuel 10:1 says Samuel anointed Saul as to be king over Israel. 1 சாமுவேல் 10 முதலாம் வசனம் சொல்லுகிறது சாமுவேல் சவுலை அபிஷேகம் பண்ணினார். And in 1 Samuel 10:25 he says how a king should function. He gave everything in order. 10ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலே ஒரு ராஜா எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும், என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவுரைகளை சொல்லுகிறார். And he wrote it in a book and laid it before the Lord. The Bible says that. அவர் ஒரு புத்தகத்தில் அதை எழுதி அதை கர்த்தருக்கு முன்பாக வைத்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். And as a leader, ஒரு தலைவனாக Samuel could challenge the people. சாமுவேலால் ஜனங்களுக்கு சவால் விட முடிந்தது. Please read with me 1 Samuel 12 and verse 2. 1 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். And now behold, the king walks before you. I am old and grey, and behold, my sons are with you, and I have walked before you from my childhood to this day. Verse 3. Here I am. Testify against me before the Lord and Saul his anointed. Whose ox or donkey have I taken? Or whom have I defrauded or oppressed? Or from whose hand have I received any bribe or to blind my eyes? Tell me, and I will restore it to you. இப்பொழுதும் இதோ ராஜாவானவர் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வருகிறார். நானோ கிழவனும் நரைத்தவனுமானேன். என் குமாரர் உங்களோடு இருப்பார்கள். நான் என் சிறுவயது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வந்தேன். இதோ இருக்கிறேன். கர்த்தரின் சந்நிதியிலும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தவருக்கு முன்பாகவும் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள். நான் யாருடைய எருதை எடுத்துக்கொண்டேன், யாருடைய கழுதையை எடுத்துக்கொண்டேன், யாருக்கு அநியாயம் செய்தேன், யாருக்கு எடுக்கன் செய்தேன், யார் கையில் பரிதானம் வாங்கி கொண்டு கண் சாடையாக இருந்தேன், சொல்லுங்கள். அப்படி உண்டானால் அதை உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பேன் என்றான். That is the integrity of this man as a leader. அதுதான் இந்த மனுஷன் தலைவனாய் இருந்தவனுக்கு இருந்த உத்தமம். He could challenge people. அவனால் ஜனங்களுக்கு சவால் விட முடிந்தது. Tell me, whom did I take a bribe? யாரிடத்தில் நான் லஞ்சம் வாங்கினேன்? Tell me, if I have taken your donkey? உன் கழுதையை எடுத்துக்கொண்டு இருந்தால் என்னிடம் சொல்லுங்கள். Tell me anything about me. என்னை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள். Oh, this verse is a challenge to me. இந்த வார்த்தை எனக்கு ஒரு சவால். Every leader, this is a challenge to you. ஒரு தலைவனுக்கும் இது ஒரு சவால். Samuel was a leader with integrity. சாமுவேல் உத்தமமான ஒரு தலைவனாய் இருந்தான். Not only that, அது மட்டுமல்ல, because he was a leader with integrity, அவன் உத்தமம் நிறைந்த தலைவனாய் இருந்ததினால் he could challenge the king. அவனால் ராஜாக்களுக்கு சவால் விட முடிந்தது. King Saul became established as the king of Israel. சவுல் இப்பொழுது ராஜாவாக நிலைநிறுத்தப்பட்டார். And after that he did something foolish. அதற்கு பிறகு புத்தியீனமான ஒரு காரியத்தை செய்தார். Now when the king does foolish things, you don't go to a king saying you've done something foolish. ஒரு ராஜா புத்தியீனமான எதையோ ஒன்று செய்து விட்டால் ராஜாவை போய் கேள்வி எல்லாம் கேட்க முடியாது. You can't say you have done something foolish. நீங்க புத்தியீனமா செய்து விட்டீர்கள் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது. But here is the prophet Samuel. ஆனால் இங்கே ஒரு தீர்க்கதரிசி சாமுவேல் இருக்கிறார். 1 Samuel 13th chapter 13th verse. 1 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். Samuel said to Saul, you have done foolishly. சாமுவேல் சவுலை பார்த்து நீர் புத்தியீனமாய் செய்தீர் என்று சொல்லுகிறார். Look at the boldness. எவ்வளவு தைரியம் பாருங்க. How can he go to a king and say you have done foolishly? எப்படி ஒரு ராஜாவை பார்த்து புத்தியீனமாய் செய்தீர்கள்னு சொல்ல முடியும்? But he's a prophet. He's a man with integrity as well. அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி, அவர் உத்தமம் நிறைந்தவராய் இருந்தார். And then he's saying to Saul, your kingdom will not continue. அவர் சவுலை பார்த்து சொல்லுகிறார், உன் ராஜ்யம் நிலை நிற்காது. In chapter 15 he says, God said, I have regretted making Saul as king. 15ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், சவுலை ராஜாவாக ஏற்படுத்தினதனால் கர்த்தர் வருத்தம் அடைந்தார். And 1 Samuel 15:11 you should read the latter part of the verse. 1 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் பின் பகுதியை நீங்கள் வாசிக்க விரும்புகிறேன். Samuel is crying out to the Lord the whole night for King Saul. சாமுவேல் முழு இரவும் சவுலுக்காக அழுது கொண்டிருந்தார். Isn't that wonderful? இது அற்புதம் இல்லையா? Even though Saul was a bad person,
சவுல் ஒரு பொல்லாத மனிதனாய் இருந்தாலும் கூட he was crying before the Lord. Samuel was prophet, as a prophet was crying before the Lord the whole night. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியாக முழு இரவும் அழுது கொண்டிருந்தார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Now that is a leader God is looking for. அப்படி ஒரு தலைவனை தான் கர்த்தர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். And then the Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, he is direct with Saul, saying the Lord has torn the kingdom from you and is giving it to a person who is after the heart of God. மிகவும் நேரடியாக அவர் சொல்லுகிறார், உன்னிடத்திலிருந்து ராஜ்யத்தை எடுத்து வேறு ஒருவனுக்கு அதை கர்த்தர் கொடுப்பார் என்று. 1 Samuel 16, 1 சாமுவேல் 16ஆம் we read அதிகாரத்தில் about how Samuel anointed the second king, David, as the king over Israel. சாமுவேல் எப்படி தாவீதை இஸ்ரவேலுக்கு மேல் ராஜாவாக இரண்டாவது ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று One prophet anointing two kings in the kingdom of Israel. ஒரு தீர்க்கதரிசி 2 ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். Not only that, அது மட்டுமல்ல, Samuel knew his sons wouldn't be king. சாமுவேலுக்கு தெரியும் அவனுடைய பிள்ளைகள் ராஜாவாய் இருக்க மாட்டார்கள். 1 Samuel chapter 8 you can read this. 1 சாமுவேல் 8ஆம் அதிகாரத்தில் இது உங்களுக்கு படித்தால் புரியும். The children of Israel are coming and telling him, your children are not like you. அவர் வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வந்து சாமுவேலிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள், உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களைப் போல் இல்லை. Your children are getting bribes. உங்களுடைய பிள்ளைகள் லஞ்சம் வாங்குகிறார்கள். Not like you. அவர்கள் உங்களைப் போல இல்லை. So we want another king. அதனால் எங்களுக்கு வேறு ராஜா வேண்டும். Though Samuel was hurt, சாமுவேலுக்கு அது மனம் வருத்தமா இருந்தாலும் கூட, but he still obeyed the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார். A leader must not do what is only pleasing in his eyes. ஒரு தலைவன் என்பவன் தன் மனதில் எது நன்றாக படுகிறதோ அதை செய்வது அல்ல. He should learn to listen to the voice of God and do accordingly. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவராய் இருக்க வேண்டும். In 1 Samuel 25 and verse 1 we read that Samuel died. 1 சாமுவேல் 25 1ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், சாமுவேல் மரித்து போனார். And all Israelites mourned for him. முழு இஸ்ரவேலும் அவனுக்காக துக்கம் கொண்டாடினது. Dear children of God, பிரியமான தேவ are we பிள்ளைகளே, going to be a man of integrity? நாம் உத்தமம் நிறைந்த தலைவர்களாய் As இருக்க a போகிறோம். prophet of God, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியாய் இருக்க போகிறோம். affecting the territory where you stand. நீங்கள் நிற்கும் பூமியின் எல்லையை நீங்கள் பாதிக்க போகிறவர்களாய் இருக்கிறீர்களா? Samuel affected the cities where he stood. அவன் நின்ற பட்டணங்களை அவன் அசைத்தான். Oh, how we long for such people. அப்படிப்பட்டவர்கள் வேண்டும் என்று எத்தனை அதிகமாய் ஏங்குகிறோம். Oh, this is the time for such people. இதுதான் சரியான நேரம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். Father God, our hearts yearn for this anointing. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்ட அபிஷேகத்துக்காக எங்கள் மனம் ஏங்குகிறது அப்பா. Oh, we need Samuels, oh Lord. எங்களுக்கு சாமுவேல்கள் வேண்டும் ஆண்டவரே. Please raise up Samuels for your name's sake. தயவு செய்து சாமுவேல்களை உம்முடைய நாமத்திற்கென எழுப்பும் ஆண்டவரே. We need prophetic schools to rise up. தீர்க்கதரிசன பள்ளிகள் எழும்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் Oh, ஆண்டவரே. help us, Holy Spirit. எங்களுக்கு உதவி செய்யும் பரிசுத்த Help us to be leaders with integrity. ஆண்டவரே, உத்தமமுள்ள தலைவர்களாய் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Oh, bring us back this prayer and intercession into our lives. ஜெபமும் மன்றாட்டு வாழ்வையும் எங்கள் வாழ்க்கையில் மீண்டும் கொண்டு வாரும். Bless your children. உம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதியும். In Jesus' precious name we pray. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். God bless you.